સવારમાં અમને માર્યા, હુમલો કર્યો અમારા પર. મારા કપડાં ફાડીને મને ઇજ્જત લેવાની કોશિશ કરી. ખેતીમાં હતા બરાબર. અને અમને બહાર કાઢીને લીહવાય મારી શું કામ કરી દેતા. એ જન્મથી ગુંગો છે, સાંભળી નથી શકતો, બોલી નથી તો શકતો. અમને બી રગેટી લેતા, અમને બી એના મળવા બી નહીં દેતા. फिर हमारे ऊपर पैसा हुदा કર્યા. 2 કલાક 3 કલાક થઈ ગયા હતા તો રિપોર્ટ અમે આલ્યો ફોદારને પણ રિપોર્ટ તેના ભેળો વાતો કરે જાય છે પણ હમું આવીને શું થાય એમ નહીં કે. હા, બહુ ભણ્યા છે સાહેબ, બહુ ઘેરમાં હતા, કાઢી કાઢીને એમને માર્યા છે. અને બધાને મારીને અને બહાર બધા એક જગ્યા ભેગા કરી અને હુકો પોળો મેલીને અને ઉપર લગાડતેલા. એને મારવામાં આવ્યા, હાથ પગ તોડવામાં આવ્યા અને જબરજસ્ત એઓને બહુ માર્યા, બહુ फटकारिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे भारत न्यूज 7 सदैव सत्य के साथ और मैं हूं शालिनी। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबर से। गुजरात राज्य दाहोद जिले के कतवारा पुलिस थाना क्षेत्र में एक ऐसी घटना हुई है जिसे सुनकर आपका खून खौल उठेगा। तारीख थी 6 महीना था दूसरा साल 2026। सुबह 6 बजे इससे पहले कि घरों में सोए हुए लोग उठते, चाय पानी पीते, तभी अचानक अंदाजित 11 आरोपियों ने हथियारों के साथ एक ही परिवार पर जानलेवा हमला कर दिया। बुजुर्गों को कुल्हाड़ी से मारा गया, महिलाओं को लाठियों से पीटा गया, 3 घरों को तोड़ दिए गए, फसल बर्बाद कर दी गई, गाय बकरी एवं पैसे भी लूट लिए गए और जाते जाते धमकी भी दे डाली, अगर दोबारा आए तो जान से मार देंगे। ये है खंगेला नवापुरा फलिया की सच्ची और डरावनी कहानी। आरजे भारत न्यूज 7 लाया है पूरी हकीकत, नाम एवं सबूतों के साथ। फरियादी अमर सिंह भाई राजिया भाई, उम्र 36 वर्ष, खेती करते हैं। उनका परिवार नवापुरा फलिया में रहता है। जमीन पुरानी रेवेन्यू सर्वे नंबर 196, नई सर्वे नंबर 37। 2019 में दाहोद कोर्ट में 7 बार केस जीतकर उन्होंने अपना हिस्सा हासिल किया था। चारों भाइयों ने आपस में बंटवारा करके पत्थर के मकान बनाए। पिछले वर्ष से सर्दियों में चना और मक्का बोकर जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन इसी जमीन को लेकर सामने वाला पक्ष, जो उसी परिवार से जुड़ा है, लंबे समय से विवाद कर रहा था। 6 फरवरी 2026 सुबह 6 बजे सब्जी भाई नाथा भाई मेड़ा, रतन भाई नाथा भाई मेड़ा, लालू भाई नाथा भाई मेड़ा, माला भाई कालिया भाई मेड़ा, जालू भाई कालिया भाई मेड़ा, रमेश भाई कालिया भाई मेड़ा, राजू भाई रतन भाई मेड़ा, माजू भाई लालू भाई मेड़ा, वालचंद भाई सब्जी भाई मेड़ा, आंजू भाई लालू भाई मेड़ा और मनीष भाई सब्जी भाई मेड़ा। इन 11 आरोपियों ने गैर कानूनी जमावड़ा बनाकर हाथों में धारियां, कुल्हाड़ी, तीर कमान और बड़ी लाठियां लेकर चिल्लाते हुए अमर सिंह भाई के घर की ओर दौड़ लगाई। पहले उन्होंने कहा, ये जमीन हमारे बाप दादाओं की है, तुमने घर क्यों बनाए, चना मक्का क्यों बोया। फिर हमला शुरू हुआ। 70 वर्षीय वजिया भाई लिमजी भाई को सब्जी भाई ने धारिया के पिछले हिस्से से बाएं कंधे पर वार कर फ्रैक्चर कर दिया। माला भाई ने कुल्हाड़ी से दाहिने हाथ पर वार कर फ्रैक्चर कर दिया। राजू भाई ने लाठी से पैर पर वार कर गंभीर चोट पहुंचाई। वाली बेन बीच बचाव करने आई तो माजू भाई ने लाठी से उनके माथे पर वार कर दिया। वीनू भाई नूरा भाई, जो बोल और सुन नहीं सकते, को रतन भाई लालू भाई और जालू भाई ने मिलकर लाठियों से बुरी तरह पीटा। उनके बाएं हाथ की कलाई और दाहिनी कोहनी में फ्रैक्चर हो गया। बदिया भाई लिमजी भाई, सीताबेन अमर सिंह भाई और राजिया भाई लिमजी भाई को भी अन्य आरोपियों ने लाठियों से मारकर घायल कर दिया। घर के दरवाजे तोड़ दिए गए, पत्थर मारकर तोड़फोड़ की गई, खेत में बोई गई चना और मक्का की फसल उखाड़कर नष्ट कर दी गई और जाते जाते फिर धमकी दी, अगर दोबारा आए तो जान से मार देंगे। अमर सिंह भाई ने तुरंत अपने भाई भतीजों को फोन किया। परिवार के पहुंचने पर आरोपियों ने एक बार फिर फसल को नुकसान पहुंचाया और धमकी देकर फरार हो गए। मनु भाई वजिया भाई ने 108 एम्बुलेंस को कॉल किया। एम्बुलेंस पहुंची और सभी घायलों को दाहोद सरकारी अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने बताया, वजिया भाई और वीनू भाई के दोनों हाथों में फ्रैक्चर, बदिया भाई के पैर में गंभीर चोट, सीताबेन और राजिया भाई के सिर और शरीर पर कई चोटें। डॉक्टरों ने मेडिकल मेमो भी जारी किया। पीड़ित परिवार का कहना है कि कतवारा पुलिस को सुबह ही सूचना दे दी गई थी, लेकिन पुलिस दोपहर बाद पहुंची। कतवाता पुलिस की जानकारी के अनुसार फिलहाल 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, बाकी 7 आरोपी फरार हैं। पुलिस का कहना है जल्द ही सभी को पकड़ लिया जाएगा। अब सवाल कई हैं, एक ही परिवार में इतनी क्रूरता क्यों? 7 बार कोर्ट में जीत के बाद भी हिंसा क्यों? बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांग व्यक्ति पर इतना बर्बर हमला, क्या यही कानून है? आखिर क्यों लोग कायदे कानून को अपने हाथ में लेने से नहीं डरते और कायदे कानून को नहीं मानते? સીતા સવારમાં અમને માર્યા, હુમલો કર્યો અમારા પર. મારા કપડાં ફાડીને મને ઇજ્જત લેવાની કોશિશ કરી. આ કેટલા લોકો હતા?
30-20 જેવા લોકો હતા. 20 લોકો જેવા હતા. એ પછી અમને ચારે માર ઘેરી લેતા. ઘેર લેતા અને પછી અમને મારામારી કરી. પછી મારામારી કરી પછી મેં મારા ઘરવાળાને ફોન કર્યો. તે ફોન બી સેન લેતા. આપકી લીધું ફોન. પછી બધાને મારે ગગડાવી દેતા. પછી આવીને જોયા અમારા ઘરવાળા. શું નામ તમારું? સીતા. આ માણસનું નામ છે વિનુ 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 નુરા કરીને નામ છે. એ જન્મથી ગુંગો છે, સાંભળી નથી શકતો, બોલી નથી શકતો. એને મારવામાં આવ્યો છે. એના હાથ પગ પૂરા ભાંગેલા છે, શરીરને પૂરું તોડવામાં આવ્યું છે અને મારીને મેન હૈવાને નજીક નાખી ગયા હતા. એ મારા પપ્પા થાય છે. તો એ ખેતરમાં હતા તો એ લોકો 6 વાગ્યાની હતી. એને લૂંટફાટ કરી. જમીનનો કઈ ઝઘડો તો છે નથી. તો એ લોકો લૂંટફાટ કરી અને નાની પર ભાંગી નાખ્યા અને તોડી નાખ્યા. પછી મારો ભાઈ આવ્યા તો અમે ઘરે હતા. તો અમે ઘર પાછા ગયા 2-4 જણ. તો અમને બી રગેટીને લેતા. અમને બી એના મળવા બી નહીં રહેતા. તો પછી 108 આવી તો એમને ઘાલી ચોકીને લાવ્યા અમે. તો દવાખાને મૂક્યા એમને. તો હાલત વગરના તોડી નાખ્યા એમને. તો એ માણસ બહુ બધા હતા. મરેલા જો નાખી મેલ્યા કૂતરા જો તો અમને જવા નહીં દેતા. પછી 108 આવી તો ગયા. એવું કઈના દવાખાનામાં આવ્યા? દાહોદ ઝાડસમાં. ઝાડે છે. શું છે ઉપચાર બરોબર ચાલી રહ્યો કે ઇલાજ? હા, સારવાર તો થઈ. બરોબર છે કે એમ જ? હા, બરોબર. શું નામ તમારું? ગુરજી બદિયા. બદિયા ભાઈ. શું થયું હતું? બદિયા લીમજી અમલિયા જાતે. શું થયું હતું? આ ઝઘડો સેને સાહેબમાં ખેતીમાં હતા બરાબર. અને અમને બહાર કાઢીને લીહવાય મારી શું કામ કરી દેતા. કાં જાય નહાય જ નહીં. આ બધા 5 આદમી આવેલા. દરેક ના થાય ઇનપીના કોણ કાહના લઈ સાહેબ. અમારી હાલત બગાડી સાહેબ. હમણાં ખાવું નહીં, ખવાય બેહાય નહીં. શું નામ છે દાદી? વાલી. તો વાલી દાદી શું ઘટના ઘટી હતી કહો? હું 100 વાગે ઉઠેલાની પાટલા દરવાજા હેડીને ઉતેલા ઊંઘેલા હતા. અને આવી પડ્યા તો અમને ધારિયા લાયા, ખોહડા લાયા, પેલા ઘોણ લાયા. દરવાજા હેડી અને પછી માના માલી માંડ્યા. કૂટી ફેર અમારી પર પૈસા હુદા કર્યા, ઉતર્યા. અને આ બધા ધાણા તા હરિયાણા કોળા સબ્જામાં શું કરે તમારા ઉપર? શું કર્યા લોકોને? પેશાબ કર્યો અમારી પર. આડા પાડીને મારીને આડા પડી ગયા. પછી પેશાબ કર્યો મારી પર. હમ ઉતરી એના ઉપર પેશાબ કર્યો. તો તમે સરકાર से શું ઉમ્મીદ કરો છો? ન્યાય માટે શું કહેવા માંગો? સરકાર શું કહેવા માંગે મારા સાહેબ? અમારી કે સુણવાઈ થતી નથી. हम એમના એમ પડ્યા નહીં તે ચક્કર આવે રહ્યા, મટી રહ્યા, દુખામાની મટી રહ્યા. નહીં અમારો કઈ ઓપરેશન થઈ રહ્યું. શું નામ છે તમારું પૂરો? મારું નામ વાલી. વાલી કેવા? વજિયા. ઘરવાળાનું નામ વજિયા. વજિયા લીમજી. શું થયું હતું? અને આ અમારા મકાનમાં હુમલો કરીને ભાંગ તોડ કરી અમુક સાપ પીવા ઉઠ્યા અંધારે ના સવારમાં. તો સા નહીં પીવા જઈને હુમલો કરીને અમને કુશીબાઈ કોહડીઓ લઈ ગયા, હરિયા કામટીઓ લઈ ગયા, ધારિયા લઈ ગયા, ખાંજો લઈ ગયા. પણ બધું અમારું ભાંગ તોડ કરીને માનામાં નાખી દેતા. 2 કલાક 3 કલાક થઈ ગયા હતા. ત્યાં તો રિપોર્ટ અમે આલ્યું ફોજદારને, પણ રિપોર્ટ તેના ભેળો વાતો કરે જાય છે. પણ હમું આવીને શું થાય એમ નહીં કે ભેળો તેના ભેળો ટેકો આલ્યો ફોજદાર જમાદાર. તો તમે અમુક હું વિરોધ કર્યું અમારે કઈ હમું ફરિયાદદાર હમું આવે કે તેના મારનારા કઈ તમે જાય આવો હુમલો કરાવી રહ્યા.
તમારે કેવું થોડી ગામમાં કોને કંદા પહેલા જમાદાર ફોદાર કંદા કે તમે હુમલો કરાવ્યો તે આ ઘેરો કેમ લૂંટાડો તમારી દુનિયામાં આવું કેમ કામ કરો છો અમે શું ગુનો કર્યો અમારા ઘેરોને પાર ભાંગ તોડ કર્યો અમે હુમલો કર્યો આખો બધા બોડાવી પછી 7 આદમી આવ્યા માતા ખીસી ખીસી કોહડાઈ માર્યા ડાંગીઓ મારે પેલી પલાટી આપણે પલાસ્ટી લાકડીઓ મારે गेट पासा काटे उंगड़ा वाले पर उबा मोर मिले मोर पहावा हटका पार भूस करने क्या हमने वो हो गुनो के हम पूछता है ज्ञान तुम हो करवा एम कोई कहता हम गुनो उतारता તમારો પૂરો નામ શું છે वजिया लिमजी ને ગામ नवापुरा खंगेवा શું નામ છે ભાઈ તમારો અમુભાઈ બધિયાભાઈ અમલિયાર નિવાસી ક્યાંના છો વતની કંગેલા નવાપુરા એટલે આ શું થયું તમારો ઘેરે કોને ભાગી નાખ્યા એ સાહેબ અમને ખબર નથી કઈ રીતે તોડીને કોને નાખ્યા કોને તોડ્યા અહીં ગામના છે રતન નાથા મેળા પછી સબજી નાથા મેળા લાલુ નાથા મેળા હા બહુ બણા બન્યા છે સાહેબ બહુ ઘેર માતા કાઢીને એમને માર્યા છે ચિમનભાઈ અમલિયાર ભજીયાભાઈ અમારે આ ઘટના એવું બની છે કે અમે બહાર ગામ મજૂરી કરતા હતા અને અમારે સવારે 6 વાગે આ લોકોને એવું અમારા મા બાપને ઘટના એવી કરી કે આ લોકોએ મારી અને બધાને મારીને અને બહાર બધા એક જગ્યા ભેગા કરી અને હુક્કો પૂળો મેલીને અને ઉપર લગાડતેલા અને પછી એ કોઈ ફોન કરવા તૈયાર નથી મોબાઈલ બધા આપી લેતા અને જે મોબાઈલ એક ખાલી જરીક એટલી વાત કરી કે અમારે અહીંથી 1-1.5 કિલોમીટર અમારા ગામમાં ઘર છે જૂના તે ગાડી રહેતેલા એને ફોન કર્યું કે આવું બનાવ બન્યો છે અને તમે આવો તો વખત છે બધાને મારી નાખ્યા છે તો ફોન કર્યો તો તૈયારી પછી ધીમે રહીને મારા કાકા બાબાના જે છોરા હતા એ આવ્યા અને પછી અહીં આવીને જોયું કે એ લોકોને પછી કોઈને અંદર આવવા નહીં દેતા એ લોકોએ મારી અને બધા ઘરમાં તો બધું અંદર ઘરોમાં હતી તે બધું લૂંટી ગયા અને કશું રહેવા નહીં દીધું તો અમારી માને પછી અમારા કાકાના છોરાને એવોને એની ઇજ્જત લૂંટવાની કરતેલા કોશિશ તે એ લોકોને પછી અહીંયા બાવળિયામાં ચાલો એવું કરતેલા તો પછી એમને બહુ મારી મારા કાકાને છોરાની વહુને બહુ મારી અને ગુંગો અમારા કાકાનો છોકરો હતો એને માર્યો અહીંથી ટોલ નાકા કાંટા ઉપર લઈ ગયા ઠેઠ મારતા એના 2 હાથ પણ ભાંગી નાખ્યા અને એને કાનને પણ સંભળાતું નથી મોઢે બોલાતું નથી અને એવાને બહુ હેરાન કરીએ છે અને બીજું કે અમારા ખેતરમાં બધું નુકસાન એવું કર્યું કે બધા સણા હતા વાવેતર કરેલું અમારું છે અને એ બધું આખા ગામ લોકો ભેગા થઈને અને હુમલો કર્યો બધું લૂંટફાટ કર્યું પોલીસે શું કાર્યવાહી કરી પોલીસને પછી મારા ભાઈએ ફોન કર્યો સવારથી 6 વાગ્યાનો તો અહીં આવીને જોયું મારા ભાઈ તો એમની છોકરીને એમ મૂકવા જતેલો ગાડીમાં ચડાવવા જતેલો તો એમને જોયું તો કે જોઈને પછી મા બાપને બધું મારતા જોઈ લેતા તો કે આવું બધું બનાવ બને છે એમ કરીને પછી નાહેન શેટી થયો પછી પોલીસને ફોન કર્યો પછી 112 વાળાને બી ફોન કર્યો તો એ લોકો આવ્યા ખરા પણ એ બહુ મોડા આવ્યા પણ એને સવારથી 6 વાગ્યાથી 3 વાગ્યા સુધી હુમલો ચાલુ રહ્યો તો પોલીસે પછી 3 વાગ્યાની આજુબાજુ આવીને પછી સાહેબે પોલીસવાળાએ આવીને અને એકને અહીંયાથી પકડ્યો અને 2 આ બાજુ ખેતરમાંથી નાહતા પકડ્યા તો 3 માણા હાથમાં આવ્યા મારું નામ સુકરામ અમલિયાર છે ગામ કંગેલા નવાપુરા ફળિયું તારીખ 6 શુક્રવારને વહેલી સવારમાં 6 વાગે અમે અમારા જૂના ઘરો તરફ અમે હતા અને અમારા નવા ઘરો 418 નંબર જે અમારો હાઈવા રોડની બાજુમાં આવેલો છે ત્યાં વહેલી સવારમાં 6 વાગે સામેવાળા લોકો લાલુ નાથા સબજી નાથા રતન નાથા અને એમના છોકરા એમનો પરિવાર પૂરા આવીને અમારા પપ્પાને અમારા કાકા બાબાને અમારી ભાભીને અમારા કાકાના છોકરાઓને ઘરોમાં આવીને ઘરો ઉપર ચડીને એકદમ મારીને તોડવામાં આવ્યા દરવાજા તોડવામાં આવ્યા પૂરા દિવાળો તોડવામાં આવી અને અંદરથી કાઢીને પછી બાબાને બધિયાભાઈને વજીયાભાઈને રાજ્યાભાઈને વિનુભાઈને વાલીબેનને ચિતાબેનને મારવામાં આવ્યા હાથ પગ તોડવામાં આવ્યા અને જબરજસ્ત એઓને બહુ માર્યા બહુ ફટકાર્યા અને ઘણું બધું નુકસાન કર્યું ઘરો તોડી નાખ્યા ઘરના દરવાજા બારી બધું લઈ ગયા ઘરમાં જે સામાન હતું જે વસ્તુ હતી
જે બકરા હતા 8 થી વધારે બકરા હતા બકરા બી લઈ ગયા અને પૂરા ઘરોની હાલત બહુ ખરાબ કરી નાખી અને અમારા પપ્પા ને અમારા પૂરા પરિવારને મારીને પૂરા ઘાયલ કરી નાખ્યા. એકદમ મરણ એકદમ મરી ગયા એવું બી થયું અને બહુ નુકસાન પહોંચાડ્યું, ઘરોને તોડ્યા. અને એક જે અમારા કાકાનો છોકરો છે વિનુભાઈ, એને બહુ માર્યો, એને બોલાય નહીં જન્મથી, એ બોલી નહીં શકે, સાંભળી નહીં શકે, એને મારીને તોલ કાંટા સુધી લઈ ગયા. અને પછી અમે સવારમાં પોલીસ સાહેબને અમે જાણ કરતા, પોલીસ બપોરે આવી અને પછી 108માં બધાને લઈ જઈને ઝાયડસમાં હોસ્પિટલ દાહોદમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા. અને આજે આ ઘરો તરફ અને આ જગ્યામાં પોલીસ આવેલા છે અને પોલીસે 2 થી 3 લોકોને પકડ કરી છે. खबरों में अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए आरजे भारत न्यूज 7। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही साथ हमारे Facebook पेज और Instagram को भी फॉलो करें ताकि ऐसी ही खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।